اس سے محسوس یہ ہوا کہ پہلے 4 دفعہ فلم چلی اور میں نے نہیں دیکھی. میرے میں اتنا بڑا دل پھڑک میں نہیں دیکھ سکتا. میرے جب میں نے دیکھا ہے تو یہ سکون ہو گیا یار اگر ہم نے اتنی محنت کی ہے تو شکر ہے خدا پاک کا اس نے ہمیں اس کا ایک رزلٹ اچھی کی صورت میں ملا ہے. عامر حسینی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. لائن پروڈیوسر کیا کرتا ہے؟ لائن پروڈیوسر کیوں ضرورت ہوتی ہے لائن پروڈیوسر کی؟ رات کو دیر سے سنانا ہے, صبح جلدی اٹھانا ہے, سب لوگوں کو سارے کرو کی ذمہ داری ہے, کاسٹ کی بھی. بھی. اور لائن پروڈکشن کے اندر زندگی آسان ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ سر ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ کیا لاش آ کے بٹھائے گی, یاد آپ کو بات ویگن میں جب میں بیٹھا ہوا تھا آگے, یعنی زندگی اور موت کے بیچ میں رہا. آپ ہمارے ساتھ بہت عرصے سے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ٹیم کا فیملی کا حصہ ہے. کملی کا جو پروسیس تھا وہ باقی کاموں کی نسبت کیا فرق تھا اس میں؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے کملی جو تھا ایک گاڈ گفٹیڈ خدا کی طرف سے الحمدللہ یہ وہ پروجیکٹ تھا جو انبلیویبل تھا میرے پوائنٹ آف ویو سے. لگ رہا تھا کہ یہ بہت امپاسبل ہے اس کا پورا ہو جانا. اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ سب کی خیر خیریت, اور 40 دن کا شوٹ بغیر کسی بریک کے ہوا. ایک بہت اللہ کی رحمت, اور ایسی جگہ پر کہ پہاڑوں پہ اترنا اور 1600 فٹ نیچے جانا اور 1600 فٹ اوپر آنا, مطلب ڈائریکٹر سے لے کے اور میرے سویپر تک پوری ٹیم 90 اور نیئر اباؤٹ 1900 لوگ سب ہوتے تھے. کبھی دل نہیں کیا کہ اللہ ہم امیر پروڈیوسر ہوتے تو ہیلی کاپٹر ہی ہوتا ہمارے پاس اپنا؟ اس کو کچھ سوچ نہیں کیا, تو اس میں اللہ خیر خیریت سے. نہیں, میں کبھی 2 دفعہ مجھے خیال آیا, میں نے اوپر واپس پہاڑ کو دیکھا ہے نا شوٹنگ کے بعد, اللہ میں مجھے بہت امیر ہونے کا شوق نہیں ہے, لیکن شوٹنگ کے لیے اتنی امیر ہو جاتے کہ ادھر ہیلی کاپٹر مل جاتا ہمیں نیچے, سوٹیاں پکڑ چھتریاں زمین میں کھوپ کے جب اوپر جا رہی ہوتی تھی. لیکن کیا ٹیم ورک تھا بھائی, آپ کی جو انڈر لوگ کام کر رہے تھے, مطلب آپ لوگ تو چلیں مطلب اس اینڈ پہ کام کر رہے تھے جو اکثر ہمیں کبھی نظر بھی نہیں آتا تھا, لیکن اس کے بغیر ہم وہاں تک نہ پہنچ سکتے, چاہے وہ صفائی ستھرائی ہے, چاہے کھانا پہنچانا ہے, چاہے ٹرانسپورٹ ہے ساری, مطلب ٹرانسپورٹیشن کتنا بڑا کام تھا. ٹوٹل جو میرے حساب سے نا ٹیم ورک, کپتانی گڈ, آگے ٹیم گڈ, ڈائریکٹر پروڈیوسر سے لے کے اور نیچے تک ایوری ون. اور لیکن دوسری ذمہ داری آپ کے اوپر یہ بھی آتی ہے کہ چونکہ خیر ہماری ہوم پروڈکشن ہے, لیکن اس کا یہ مقصد اور بھی ہوتا ہے کہ اور بوجھ بن جاتا ہے کہ اب تو یہ پیسے جتنے بھی ہیں تھوڑے زیادہ ہی اپنے ہیں, تو ان کو بہت طریقے سے خرچ کرنا. سب سے جو مین پورا وقت بجٹ کو بھی کنٹرول کرنا, سب سے اہم چیز یہ ہوتی تھی, خاص طور پر میرے اوپر کہ میں نے کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح اس کو کرنا ہے. یہ میرے بھائی بجٹ لو بجٹ ہے, کم بجٹ ہے, زیادہ بجٹ ہے, اس کو پھر میں نے, اور ایک ایسے شہر میں جہاں پہ سب سے مین بات کہ 5 بجے کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں سے اگر رابطہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ 5 بجے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, مغرب کے بعد نہیں کافی بالکل ایسے سو جاتے ہیں, پورا شہر سو جاتا ہے وہاں پہ, آپ کا رابطہ ہی نہیں کسی سے. آپ کو پیٹرول چاہیے تو آپ کو 3 گھنٹے چاہیے, اور آپ کے اندر وہ بھی ہے سیکیورٹی بھی چاہیے, آپ کو تھانوں میں بھی انفارمیشن دینی ہے, آپ نے جو پرمیشنز لیے ہوئے ہیں ان سے بھی رابطے میں رہنا. مطلب ایون 1 to all پانی کے کنٹینر, مثلا ایون کئی شوٹ میں ایسا ہوا ہے کہ ٹوٹل خوشاب کھپیگی میں 5 جو کنٹینر پانی کے ہیں, 5 کے 5 میرے پاس کھڑے ہوئے, وہ جو بارش ہو رہی ہے. اور ہمیں وہاں پہ کوئی لوگوں کا نقصان تو نہیں کیا, پتہ چلے وہ پانی کسی اور کو چاہیے ہوتا ہے؟ سر وہ پانی اس سے کلیئر نیٹ کلین پانی بھروا کے اس میں کلوروفارم کو ڈال کے, تاکہ وہ جو بارش والی بھی ہو تو اس کو ہم نے بلکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ شہر کا پانی استعمال نہیں کرنا. نہیں, کیونکہ بھائی ایک ذمہ داری ہے آپ پہ کہ جب آپ کسی قدرت کی چیز سے کچھ لے رہے ہیں تو بس آپ اس کو اتنا لیں کہ آپ واپس بھی کر سکیں. مطلب یہ تو زیادتی والی بات ہوگی نا. آگ والا سین جو تھا, کیا وہ سب سے ٹف ڈے تھا یا اس سے زیادہ بھی کوئی ٹف ڈے تھا؟ آگ والا سین ہمارا ایک ٹف ڈے ضرور تھا پروڈکشن کے حوالے سے. پروڈکشن کے حساب سے میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ جو گانا ہم نے کیا تھا
नीचे जाके मुखड़ा जो उसमें एक इशू आ गया था बहुत बड़ा जो सॉर्ट नहीं हो रहा था। क्या? मैं ऊपर बैठा हुआ था और आप लोग सब नीचे थे और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह नीचे उतरते जाते थे सिग्नल भी सिग्नल जाते जा रहे थे तो वॉकी और मेरे टॉकी को के अलावा कोई चक्कर नहीं था। वॉकी कहाँ था? वॉकी टॉकी भी सही काम नहीं कर रहे थे, मतलब वहाँ उसका भी सिग्नल, उसका भी मसला हो रहा। ओके। नीचे बैटरियाँ मेरी खत्म हो रही थी और वहाँ लाइट नहीं थी और ऊपर आने जाने के लिए मतलब घंटा चाहिए आप ऊपर आके वो कम बैटरी कम। चार्जेस पे लगाए हैं कैमरेस की या लाइट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक घर में बाहर चारपाई पे लेटा हुआ था तो ये सारे मेरे पास आए कि यार ये जनरेटर नहीं जा रहा। वो जो छोटा वाला जो हम नीचे लेके जा लेकिन उसको नीचे ले जाना भी एक काम अब वो नीचे नहीं जा रहा था। तो मेरे ख्याल विदिन अबाउट 1 आवर मैंने उस घर की वो चरपाई ली और उसकी वो सारी जो खोल दी उसको और उसके बई कहते हैं पता नहीं उसको जो उसके फ्रेम जो उस दोनों डंडों को रस्सों के साथ बांध के जैसे सज्जी बनाते। हाँ जी और उनके घर से तकिए लिए वो रखवाए मोटों पर और उसके वो जैसे वो डोली उठा के ले आते उस तरह वो हम नीचे लेके जनरेटर इस तरह लेके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मुश्किल काम ये वो वाला दिन था जब सबा के साथ या जो एक दिन पहले हम मॉक कर रहे थे जो गाना कर रहे थे हम सबा का और वो पहले कथक से शुरू हुआ था और वहाँ बारिश आती है पे ओह अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं आप काश की बात आप काश की बात कर काश गाने की ठीक कुंडी उसकी मुखड़ा की नहीं कर रहा मैं काश की बात हाँ मुझे याद आ गया वो जनरेटर नीचे नहीं रहा उसके बाद बारिश भी आ गई थी और वो जनरेटर लेके हम लोग कैसे ऊपर चढ़े हैं। हाँ असली बारिश आई थी उस दिन उससे पहले हमने नकली की और फिर असली भी आ गई थी हाँ। और वो सामान लेके हम भागे और छतरियों में क्या वो एक मतलब हर दिन जो था जो ट्राली पे सामान लोड होके जा रहा है और ट्राली यूं करके बेंड होके जा रही है और मैं कल में पढ़ रहा हूँ और वापसी पे पिकअप के ऊपर कोई मोटरसाइकिलों के ऊपर किस तरह जाना पड़ता था। तो बाथरूम में जाने के लिए तो मोटरसाइकिल क्योंकि हर जगह पे हम अपना बाथरूम भी नहीं इंस्टॉल कर सकते थे। अब जब देखते हैं वापस और फिल्म देखी सिनेमा में अब क्या फीलिंग्स है उस सारे सफ़र की और ख़ासतौर पे इसके बीच में हमें एक चीज़ अब शायद अल्लाह का शुक्र है कि उसके असरात भूलते जा रहे हैं कि 2 साल जो वक्त गुजरा है पूरी दुनिया पे मतलब हमने तो उससे बिल्कुल पहले शूटिंग खत्म की थी राइट। वो एक दिन का हमने स्विमिंग पूल का बाद में किया था वो भी मैं और आप ही थे बस और कोई नहीं प्रोडक्शन में उस दिन और वो सब और हमजा थे और कोई भी नहीं था। तो अब जब देखा तो क्या फीलिंग आई? असल ये वो मेरी फिल्म है वो मेरे गुरु की फिल्म है वो आपकी फिल्म है अपनी चीज़ हर बंदा अच्छी ही कहता है लेकिन नहीं अच्छी बुरी नहीं मैं कह रहा हूँ एक दिल की फीलिंग होती है ना कि आप में क्या महसूस हुआ इससे महसूस ये हुआ कि पहले 4 दफ़ा फिल्म चली और मैंने नहीं देखी मेरे में इतना मेरा दिल फड़क मैं नहीं देख सकता मेरे में जब मैंने देखा है तो ये सुकून हो गया यार अगर हमने इतनी मेहनत की है तो शुक्र है खुदा पाक का उसने हमें एक रिजल्ट अच्छी किस्म में मिला है ये अल्लाह का एहसान है। और जैसे नीलावान में जो किया हुआ है मैं तो एक दिन गन्नों वाले बंदे भी ले आया था वहाँ पे तो मेरा काम नहीं हो रहा था ना कि 6 महीने से बंदा नहीं मिल रहा था ठीक है यार मेरी मजबूरी मैंने सुबह शूट करनी मेरे पैसा तो लग ही रहा है वो तो हर सूरत में लग रहा है लेकिन मतलब काम के लिए हम आए हैं हमको इंजॉयमेंट तो मैं तो उस बंदे के पीछे खुशाब तक चला गया मैंने एक गाड़ी पे बंदे को खुशाब भेज दिया 2 बंदों को जाओ यार बंदा मुझे चाहिए वो रात को 3 बजे चाहिए वो 4 बजे ही मैंने सुबह 11 बजे बॉस को शॉट लेना है उन्होंने और ये खिड़कियाँ लगनी है और ये खिड़कियाँ पेंट भी होनी। माजिद भी बता रहा था कि वो बंदा गायब हो गया था फिर बड़ी उसको कोई आप लोगों ने प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए मजबूरी बन गई थी हमें इस बात से ना हमारा स्टाइल है ना हम किसी का हक मारते हैं अल्लाह की रहमत से एक बंदा वहाँ से हमारे से खुश है बेतहाशा हमें झोलियाँ उठा के दुआएं दे रहा है आपको दे रहा है हमें दे रहा है आपके मतलब हमें भी मिल रही है कि वो खुश हैं लोग। और ये वही बात है कि जब आप किसी खित्ते किसी इलाके में जाते हैं तो वो पहले उनका है जो वहाँ रहते हैं वो तो उनसे हमें थोड़ी देर के लिए उधार मिल रहा है कि हम तो आप उनको तो नाराज़ नहीं कर सकते। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जर्नी का आमिर भाई नॉट जस्ट के कमली बट उससे पहले का भी लेकिन ये कि ये टीम ने ही पॉसिबल किया वरना ये आसान काम नहीं था। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।